ਆਸਪਦ ਬੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ जिसमें अमृत ज्ञान है मानिक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा परमाणु सम देख कर अफरत है और माहे ओछे कला दिखा वही जरी जात घट नाहे परमाणु सम देख नर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी साजी निवाजी गुरु प्यारे गुरु रूप साध संगत जीओ। आप वड्डियां भागां वाले कर्मां वाले हो जो साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी के पावन पवित्र स्थान विखे संध्या के समय तो ही हाजरियां भर के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन करके लाहा प्राप्त कर रहे हो। गुरु साहिब जी की धुर की बाणी सोदार रहराज साहिब बाणी जी के जाप होए है। उपरंत अरदास होई पावन पवित्र हुक्मनामे आपां सरवण कीते हन। हुण जो नितनेम नाल साहिब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की कथा चल रही है उस पावन पवित्र कथा का समा होया है। जिस तरह गुरु साहिब जी जिहड़ा है सोनदीप जिन्हों चांदपुर स्वर्णपुर भी कहा जाता है इस शहर दे विच गए जदों चले आ रहे सन रस्ते विच किन्ने दिन बीत गए राज जंगल ही जंगल। उस उजाड़ नूं वेख के भाई मरदाना जी बोले हैं भी सतगुरु जी ये जंगल ही जंगल आई जा रहा कोई शहर भी इत्थे है कि नहीं है क्योंकि किन्ने दिन हो गए हैं ना कोई छोटा पिंड नगर ना कोई वड्डा शहर यादक आया है। की मतलब है समझ नहीं पै रही कि आप जंगल में क्यों चले जा रहे हो। गुरु साहिब जी कहते भी मरदाना नेड़े नगर आ गया है नगर बारे पुछण दे तुसीं फिर प्रेमी हो गए हो लगता है भी भुख लग गई है। फिर कहते सतगुरु जी गल तो ठीक है पर जिहड़ा है हुण किहड़ा इत्थे जिहड़ा भुख दूर करे किहड़ा इत्थे तैयार बैठा है भोजन कि जिहड़ा किसी ने दे देना है। महाराज कहते भी वो शहर
बस नज़दीक ही आ रहा है। मर्दानिया जो चाहेगा वो छक लेना। फिर जो बड़ा सुंदर शहर है जिथे सोने दे ही सारे मकान मंदिर बने हुए हैं, हीरे नग जड़े हुए है दीवारां विच, बावण चंदन दे लक्कड़ दे जिहड़े दरवाजे लगे हुए, बड़ा सोहना किला है सोने का बनया होया सोनदीप शहर दे विच। उस शहर नूं वेख के सतगुरु जी नाल भाई मर्दाना जी वेख के आश्चर्य हो गए हैं। कहते हैं भी महाराज कहते भी शहर आ गया है। भाई मर्दाना जी कहते महाराज शहर तो आ गया पर पल्ले ते 1 रुपया नहीं है, दमड़ा कोई है नहीं, तो शहर किस को मंगांगे, किसको खावांगे, पैसे तो बिना किन्ने देना है। सतगुरु जी हस के मुस्करा के कह लगे भी भाई मर्दाना रही गल खाण पीण की जां कुछ पाउण की, ये शहर ही सारा तुहानूं दे दिता है। इस तरह विस्तार सहित आपने सरवण किया ही है भी गुरु साहब जी दे आग्या लैके भाई मर्दाना जी शहर विच आ गए। उत्थे पहलां देखते रहे इधर उधर, फिर एक मनुख मिलिया, उसने पूछा भी तुसी कौन हो, किसनूं देख रहे हो। भाई मर्दाना जी ने कहा भी मैं परदेसी हाँ, तो मेरा भोजन खाने की बड़ी इच्छा है, जे मैनूं मिल जाए तो। वो कह लगा भी इत्थे दे सारे धर्मी लोग हैं, ये जिन्नियां मठियाइयाँ भोजन दुकानां ते पए सब मुफ्त ही देंदे हैं, कोई मुल नहीं लैंदा। इत्थों दा राजा महान है। भाई मर्दाना जी कहते भी ठीक है, पर मेरी इत्थे कोई जान पहचान नहीं, मैनूं किन्ने देना है, जे तुसीं दे दो लैके तो बहुत वधिया हो जाए। वो फिर 2.5 सेर जिहड़ी मठियाई दित्ती है। धर्म सिंह उस मनुख का नाम सी जो बड़ा धर्मी भी सी। कहंदा भी जे होर जरूरत है तुहाडे कोई संगी साथी उन्हां वास्ते भी लै जाओ। भाई मर्दाना जी कहते भी वो तो बहुत संतोखी हैं, वो नहीं कुछ भी खाते। कहते भी ठीक है। फिर 2.5 सेर मठियाई खा के सारा शहर देखा, वापस जाके गुरु साहब जी कोल चले गए। मर्दाने नूं खुश देख के महाराज बड़े खुश होए, कहते भी लगदा चंगा ही जिहड़ा खादा पीता है। किस तरह का लगा है शहर आप जी नूं? कहते महाराज मैं की दसां, इत्थे ते सारे बस सुख आनंद ही लै रहे हैं, तो चंगा जिहड़ा है मैं खाधी मठियाई खाधी है, तो फिर आ शहर देखिया तो हुण तुहाडे पास आया। महाराज कहते भी हुण ठीक जे पेट भर लिया है, तो आ चंगा जिहड़ा हुण तुसीं कीर्तन करो, रबाब वजाओ, सानूं कीर्तन सुनाओ। कीर्तन ते की सुनाउणा है, सगों फिर आखन लग पे महाराज इत्थे दे लोग बड़े सुखी है, वो की कारण है। गुरु साहब ने दस्सिया भी इत्थों का जिहड़ा राजा ने पाप सारे कढ़ दिते है, झूठ नहीं बोलता है, इत्थों के लोग सारे धर्मी लोग है, जिहदे करके उहदा सदका ही इत्थे दे लोग सुख मान रहे हैं। फिर महाराज नूं कहंदे महाराज आप जी का बचन बिल्कुल सही है, तो अज तक इहो जी मैं रीति नहीं देखी है कि जिथे सारे धर्मी होण, तो ये गुरु साहब जी सचमुच ही इत्थे धर्मी लोग है, जिहदे करके चंगा छकना छकाउणा कीता है। गुरु साहब जी कहते भी जो परमेश्वर उहदे ते महान ही कौतक है, जिहड़े जाने नहीं जाते, उस मालक की ही सारी लीला है। फिर इस तरह गुरु साहब जी नाल बचन विलास होए सी। आप जी ने विस्तार सह सरवण किया। अगे जिवें कथा विचार आ रही आपां सरवण करिए। गुरु साहब जी के चरणों च लवाओ हाजरियां, उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा परमाणु सम देख नर। गुरु साहब जी ने कहा भी भाई मर्दाना जी जिहड़े परमेश्वर है ना, बड़ा आश्चर्य कौतक करदा है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ कौतक जाने नहीं जाते इस मनुख को कि वह मालिक कैसा महान है।
ਉਹਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਹੀ ਹੈ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ, ਅਨੂਪਮ ਕਥਾ ਉਹਦੀ ਅਚਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕਿਣਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਉੱਚੇ ਕਲਾ ਦਿਖਾਵਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚੇ ਸਖਣੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋਛੇ ਲੋਕ ਹੋਛੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਰੀ ਜਾਤ ਘਟ ਨਾਹੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਟ ਉਹ ਕਰ ਦੂ, ਜੱਟ ਇਹ ਕਰ ਦੂ, ਜੱਟ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਜਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਚੌਪਈ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ। ਭੂਪ ਸਪਤ ਦਸ ਮਾਨਹ ਆਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਰਾਜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਈਣ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦੀ ਆਣ ਕਨੌੜ ਮੰਨਦੇ ਐ। ਧਰਮਵੰਤ ਗੁਣਵਾਨ ਮਹਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ। ਸੁਣ ਕਰ ਕਹਿ ਨਾ ਲੱਗਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਠਾਰਹੁ ਕਰਹੁ ਗੁਜਰਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਥਾਨ ਬਿਲੋਕਹੁ ਵੱਡ ਰਾਮਣੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ। ਬਨਿਓ ਬਣਾਇਓ ਭੋਜਨ ਨੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਛਕ ਲਓ। ਬਣਿਆ ਬਣਾਏ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿ ਨਾ ਹਮ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਹ ਕਰਤਾਰ ਲਿਜਾਵਹਿ ਜਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨ ਭੇ ਜਗ ਸਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਖ ਨਸਾਈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਦਿਵਸ ਬਾਸੇ ਤਹ ਬੀਤੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠੇ 7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਨਾਮ ਲਏ ਜਿਹ ਜਮ ਭੈ ਪੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕਾਲ ਜਾਏ ਮਰਦਾਨਾ, ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪੁਰ ਮਹਿ ਜਾਚਹਿ ਭੋਜਨ ਖਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਦਿਕ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੂੜੀਆਂ ਪੂੜੇ ਆਦਿਕ
ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਮੰਗ ਕੇ। ਜਿਹ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਜਾਏ ਅਗਰ, ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਚੇ ਤੇ ਸੋ ਅਸਨ ਖੁਵਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਛਕਣਾ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਈ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛਕ ਲਾ ਭਾਈ। ਭੂਪ ਪੂਰ ਕਾ ਆਦ ਆਹਾਰਾ, ਪੂੜੀਆਂ, ਪੂੜੇ, ਰਸਗੁੱਲੇ, ਲੱਡੂ, ਬੂੰਦੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਖਾਏ ਖਾਏ ਹੋਇਆ ਹਰਖ ਅਪਾਰਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਛਕ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਬ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਬੂਝਤ ਭਾ ਸੰਗੀ ਜੋ ਤਵ ਬਿਬ, ਉਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਨਗਰ ਵਿਖਾ ਦੇਖੇ ਕਬ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖੇ। ਕਹਿਤੇ ਲੈ ਭੋਜਨ ਸੋ ਖਾਹੀ, ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਛਕਦੇ ਐ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਸੋ ਨਹ ਆਵੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਉ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾ ਖਾਵੈ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਯਾ ਨਾ ਖਾਏ ਰਹਿ ਪਾਨ ਆਹਾਰੀ, ਤੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਐ। ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਠ ਰਹਿ ਸੋ ਬਾਗ ਮਝਾਰੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਚਿਤ ਠਾਨੇ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠਾਣੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਚਾਹੀਏ ਸੰਤ ਮਹਾਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੇਰ ਬਰ ਭੋਜਨ ਲੀਨੋ, ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਮਿਲਨੇ ਹਿਤ ਆਵਨ ਕੀਨੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ, ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਦੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਬੈਸੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਚੱਲ ਕਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਬ ਹੈ ਸਮੀਪਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਸੰਗ ਹੋ ਤੋ ਮਰਦਾਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਪਦ ਹੋਇਆ ਦੀਨ ਮਹਾਨਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਦੀਨ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਖਿਓ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਠਿਆਈ। ਅਚਹੋ ਸੰਤ ਲਿਹੋ ਭੇਟ ਹਮਾਰੀ, ਐ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਭੇਟਾਂ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਨ ਆਵਾ, ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਹਾ ਮੋਹ ਬਨ ਕੋ ਤੁਮ ਦਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਬਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਗਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵੱਤ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ
ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਹੈ ਬਚਨ ਕਿਹ ਨ ਪਠਾ ਆਹਾਰ ਇਹੋ ਐ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਕਹੋ ਆਹੋ ਤੁਮ ਕੌਣ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੌਪਈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ? ਕਰਹੁ ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਬਜਨ ਬਖਾਨਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਮ ਗਤ ਦਾਨਾ ਸਹਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਬਦ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਤੁਮ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ 7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਵਿਖੈ ਨਿਜ ਚਰਨ ਨਾ ਪਾਏ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਹ ਖਾਨ ਆਹਾਰਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਛਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਐਸ ਰਹੇ ਉਦਿਆਨ ਮਝਾਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਨ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੁਧ ਇਸ ਰੀਤੀ ਮੈਂ ਆ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪੌਣਹਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਨਿਓ ਭੋਜਨ ਯੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਹੈ ਨਗਰ ਭਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਵਲ ਨੈਣ ਹੈ। ਧਰਮਵਾਨ ਨਿਰਮਾਨ ਵਿਸਾਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ, ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ। ਨਿਜ ਬਲ ਪਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਨਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਐਸਾ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੋ ਰੀਤ ਸੋ ਕਿਹ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਸਭ ਕੋ ਜਾਣ ਹੈ ਆਪ ਸਮਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਜਨ ਕਰਨਾ ਖਾਨਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਤੇ ਖਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਭੂਪ ਸਪਦ ਦਸ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ 17 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ। ਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਆਨਾ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਆਣ ਕਨੌੜ ਮੰਨਦੇ ਦੀ ਈਣ ਮੰਨਦੇ ਐ। ਨਹ ਕਿਸ ਹੋ ਸੋ ਕਬ ਕਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਨਿਜ ਜੋਰ ਮਹਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਲ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਈਨ ਕਨੌੜ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ, ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ
ਅਚਹੁ ਸੰਤ ਜੀ ਅਸਨ ਪੁਨੀਤਾ। ਐ ਸੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਸਰਬ ਸੁਨਾਈ ਮੈਂ ਨਿਜ ਰੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੀਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਐ। ਅਨਬਨ ਬਿਦ ਹਮ ਨ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਐ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਵਿਧੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅਣਬਣ ਜੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਣਬਣ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਅਸਾਂ ਨੇ। ਨਹਿ ਭੋਜਨ ਹਮ ਇਹ ਠਾ ਖਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਣਬਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਭੂਪਤ ਮਹਿ ਇੱਕ ਦੋਖ ਲਿਖਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਗਣ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਨਾ ਦੋਖ ਹੋਤ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਹਾਂ ਆਹਾਰ ਪੁਨੀਤੰ ਹੋਈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਬੈਨ ਉਚਾਰਾ। ਉਸ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਿਰਦੋਖ ਭਵਾਲ ਹਮਾਰਾ। ਐ ਸੰਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਔਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੋਖ ਤਿਸ ਮਹਿ ਤੁਮ ਪਾਵੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਔਗਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਿਜ ਆਨਨ ਤੇ ਹਮਹਿ ਬਤਾਵੋ। ਐ ਸੰਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਨੈ ਦੋਖ ਜਿਸ ਮਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਣਤ ਨਹਿ ਅਬਰ ਲਖਾਹੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਔਗਣ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਜੋ ਜਾਣਹਿ ਗਾਥਾ। ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਮਨ ਹੈ, ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਗਾਥਾ ਕਥਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਾਣੀ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨ ਭੇ ਜਗਨਾਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕਰ ਪੁਨ ਗਇਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਪਾਸ। ਜੋ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਲ ਤ੍ਰੈ ਅਤੀਤ ਆਏ ਇਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਤੀਤ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਅਬਰਗਤੀ ਤਿਆਗੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸੰਤ। ਸੁਨਹਾ ਸ਼ਰਾਨ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਚੌਪਈ ਏਕ ਨਗਰ ਮਹਿ ਖਾਏ ਆਹਾਰਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਐ ਬੈਠੇ ਉਦਿਆਨ ਮਝਾਰਾ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਧੂ ਅਤੀਤ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਬਤ ਦਿਵਸ ਭੇ ਅਸਨ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 7 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਗਇਓ ਤਦਪ ਨਹਿ ਲੀਨੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 5 ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿਤ ਭੂਪ ਮਹਿ ਦੁਖ ਲਖਾਵੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਠਾ ਹਮ ਨਹਿ ਭੋਜਨ ਖਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਬਖਾਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਔਗਣ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪਤ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਜਾਣੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਦੋਸ਼। ਕਵਲ ਨੈਣ ਸੁਨ ਕਰ ਇਹ ਬਾਤੀ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਵੈ ਬਿਸਮਾਦ ਗੁਣਤ ਬਹੁ ਭਾਤੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਰਜ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਔਗਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲਹੁ ਸੰਤ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਆ, ਚਲੋ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹਨ। ਸਬਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਸੇ। ਜੋ ਵੀ ਐਸਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਅਸ ਕਹਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮਨਿ ਔਰ ਮਹਿ ਦਰਸ ਮੰਗਾ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਛਾਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਤਮ ਵਸਤ ਭੇਟ ਲੈ ਹਾਥਾ। ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀਮਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਯੋਧਾ ਸਚਿਵ ਬਹੁਤ ਜਿਹ ਸਾਥਾ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਜੰਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਲਏ ਐ। ਦੋਹਰਾ ਬੰਧਨ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਰਾਜ ਮਾਨ ਜਿਹ ਨਾਹੀ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਦੁਖ ਮਮ ਸੰਤ ਜੀ। ਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਦੋਸ਼ ਔਗਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਪੁਨ ਤਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਚੌਪਈ ਹੋ ਨ੍ਰਿਪ ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਮਨ ਐਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਵ ਸਭ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਤੋ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਮਨਾਵਹਿ ਆਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਨ ਹੈ ਆਣ ਕਨੌੜ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਟਾ ਨਾ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਰਾਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਜੇ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਕਠਨ ਹੈ ਤਜਨ ਹੰਕਾਰਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾ ਗ੍ਰਸ ਲੀਨਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੰਧਨ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ
ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਸ ਹੈ ਜੀਤ ਨਾ ਜਿਹ ਨਰ ਜਾਤਾ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੂਰਾ ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਉਹ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਹੈ ਵਿਜੈ ਪੁਨ ਮੋਹ ਮਹਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਨ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭੂਪ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਹਿ ਆਨ ਮਾਨ ਹੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 17 ਰਾਜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨੋ। ਤਦਪ ਜੇ ਮੁਝ ਮਹਿ ਲਖੋ ਹੰਕਾਰਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਤਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਬਦਾਰਾ। ਐ ਸੰਤ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਕਿਓ ਹਾਨ ਜੇ ਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਦਰਸਨ ਕੀ ਮਨ ਆਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਣੀਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਦਰਸੈਨ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਈਨ ਮੰਨ ਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਦਰਸੈਨ ਰਾਜਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਪਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਦਰਸੈਨ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸੁਦਰਸੈਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਵਲ ਨੈਣ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਰਸੈਨ ਰਾਜਾ ਮਣੀਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸੀਮ ਫਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਈਨ ਮੰਨ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਾ। ਤੋ ਹਮ ਜਾਣਹਿਗੇ ਨਿਰਦੋਖੂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਔਗੁਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਜੇ ਬਚ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਮੋਖੂ। ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਬਤ ਦਸ ਕੇਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ 17 ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ, ਇਹ ਹੰਤਾ ਹੱਥ ਕਰਹੁ ਨਿਬੇਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪਾਉਣੇ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਸ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਹਰਖਤ ਭਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਨਰੇਸ਼ ਅਲਾਏ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਦਰਸੈਨ ਕੇ ਸਵਾਨ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਦਰਸੈਨ ਦੇ ਚਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਸੁਦਰਸੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹੋ ਪਰਾਂ ਤਿਨ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਸੁਦਰਸੈਨ ਦੇ। ਸੁਦਰਸੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤਹਿ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ,
ਜਿੱਧਰ ਹੀ ਉਹ ਖਿੱਚੇਗਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਦਰਸੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜੋ ਪਈ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਪੰਕਜ ਨਾਨਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕਵਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਿਰਭ ਉਜਰਤ ਬਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ। ਜਨਕ ਸਮਾਨ ਤੋਰ ਵਡਿਆਈ। ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਤ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ ਹੈ ਮਹਾਨ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬ ਸੁਨਿਓ ਰਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਸੰਸਾਯ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਸੰਸਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਪੂਰ ਬਲੇ ਭਵ ਕੀ ਸੁਧ ਜਾਨਹੁ। ਪੂਰ ਬਲੇ ਭਵ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਪੂਰ ਬਲੇ ਭਵ ਕੀ ਸੁਧ ਜਾਨਹੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਬਲੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਸੁਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੋ ਸਗਰੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਖਾਨਹੁ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਦ ਜਨਕ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਦੀਨੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਤੁਮ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨੋ ਸੰਤੋ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਮਿਲੇ ਜੇ ਮੋਕੋ ਭਾਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਸ਼ਾਹ। ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਉਦੇ ਕਾਲ ਜਿਹ ਜਨਕ ਨਰੇਸ਼ਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੇ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸੀ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਜੁਗ ਆਲੀਣਾ। ਜੋ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਸੀ, ਸਫਾ ਚੰਦ ਤਬ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸਫਾ ਚੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸੀ। ਕਰਹਿ ਨ੍ਰਿਪਤ ਕੀ ਸੇਵ ਅਪਾਰਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਨ੍ਰਿਪ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਹਿਮ ਗਿਰ ਤਟ ਤੇ ਆਨਹ ਪਾਨੀ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਫਾ ਚੰਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਠੰਡਾ। ਤਹ ਸੀਤਲ ਹੈ ਤੂਰਨ ਜਾਵਹੁ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਲ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਲੱਗੀ ਪਿਪਾਸ ਨਾ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵਹੁ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾ ਚੰਦ ਤੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਕੋ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਵਲ ਨੈਣ
ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗਿਓ। ਮਗ ਮਹਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਕਲਪ ਜਾ ਉਠਾਇਆ, ਫੁਰਨਾ ਜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੋ ਤੋ ਕਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਰੇਸ਼ਾ। ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾ ਚੰਦ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ, ਆਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਤ ਨਿਦੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਕਰਾ ਦਾਸਾ ਆ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਖ ਬਿਲਾਸ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਜਾਸੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹਤ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਮੰਗਾਵਤ ਤਾਸੂ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੋ ਸੰਕਲਪ ਕਰਤ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੁਰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਨਿਓ ਨੀਰ ਜਨਕ ਨ੍ਰਿਪ ਜਾਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕੀਓ ਪਾਨ ਜਲ ਔਰ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਮ ਸੋ ਭੂਪਤ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੋ ਬੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਮੰਗ ਲਿਓ ਅਬਲਾਖ ਜੋ ਤੇਰੀ। ਕਿਆ ਵੀ ਸਹਾ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਉਹ ਮੰਗ ਲਾ। ਦਿਓ ਪਦਾਰਥ ਤਨਕ ਨਾ ਦੇਰੀ। ਆ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹੋ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੰਗ ਲਾ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਤੈ ਕਹਾ ਨਾ ਮੋਕੋ ਚਾਹੂ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਤੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਫਾ ਚੰਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਨ੍ਰਿਪ ਜੀ ਤੁਮ ਪਾਹੂ। ਐ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਟਤ ਭਇਓ ਨਹ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਹੋਇ ਹਦੂਰ ਆਨਨ ਸਰਮਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੂੰ ਖੜਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਨਕ ਨਰੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਜੁਗ ਆਲੀਣਾ। ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਮਹਾਨ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨੇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਜਾਨੀ ਚਿਤਵਿਓ ਹੈ ਜੈਸਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਚਿਤਵਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਝ ਸੋ ਐਸੇ ਬਚਨ ਉਬਾਚਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਤੈ ਤੋ ਕੀਨਾ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਜਾਚਾ। ਵੀ ਇਹ ਸਹਾ ਚੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਗ ਮਹਿ ਜਬ ਸੰਕਲਪ ਪਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤਬ ਹੀ ਜਾਚਨ ਕੀਨਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਮ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲ ਨ੍ਰਿਪ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ, ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਫਾ ਚੰਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਰ ਦੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪਈ
ਸੁਨ ਕਰ ਤੈ ਬੰਦੇ ਦਹਾਥਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਭੂਪਤ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੇਤ ਮੈਂ ਸੇਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਓ ਨਾ ਪਾਇਓ ਭੇਵੇ। ਉਸ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੇਦ ਤੇ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਨਕ ਕਹਿਓ ਕਲ ਕਾਲ ਮਝਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾ ਚੰਦ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਹਿ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਗਿਆਨਾ। ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਕਰਾ ਜਗਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਹਾਨਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਵੀ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਚੌਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਵਲ ਨੈਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਭੂਰ ਉਮੰਗਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾਸ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਛਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਓ ਜਾਏ ਪਗ ਹੈ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਗਰੀਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਰੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪਰ ਬੀਨਾ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਅਪਰ ਮਿਲਾ ਕੋ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾ ਦੁਖ ਦੂਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ? ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਚਲਹੁ ਨਗਰ ਮਹਿ ਕਰਹੁ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੈਠੋ ਮੰਦਰ ਬਿਖੈ ਬਚਿਤਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ। ਆਨੇ ਨਗਰ ਭਾਉ ਉਰ ਧਰ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਮੇਤ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਕੰਚਨ ਕੋ ਮੰਦਰ ਸੋਹਤ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਝਾਲਰ ਮਨ ਮੋਹਤ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚਰ ਚਰ ਪਰ ਅੰਕਟ ਸਾਵਾ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਡਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਬੈਸਾਵਾ। ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਨਾਨਾ ਭਾਤਨ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਾ ਭਾਤਨ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ। ਨਾਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਕਰ ਸੰਦ੍ਰਿਪ ਕਰਹਿ ਸੁਹਾਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਐ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਤਹ ਚਿਰਕਾਲ ਬਸੇ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਿਰਪਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੂਪ ਮਹਿ ਏਕ ਲਖਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਣਾਇਆ ਵੀ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਨ ਤੇ ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਉਠਾਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾ, ਦਵੈਤ ਭਾਵ, ਉਹ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਬੜਨ ਤੇ ਕੀਨ ਸਮਾਨਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੋ ਥੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਕੰਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। ਧਰਮਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਨਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਤੀਰਤ ਹੋਵਨ ਲੱਗੀ ਸਹਾਈ। ਜਿਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਭਨੀਕ ਸੋਹਣੀ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀ ਪਰਮਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਦੁਖਦਾਹੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਗਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐ ਸਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਾਨ ਮਨ ਤੇ ਪਰ ਹਰਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਬਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਐ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਗਮਨੰ ਤਿਆਰ ਭਏ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਬੋਲਿਓ ਬਾਚ ਪੰਕਜ ਨੈਨਾ। ਪੰਕਜ ਕੰਵਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ। ਮੈਂ ਤੋ ਗਮਨੋ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਦੇਹੋ ਰਾਜ ਪਰ ਅਪਰ ਵਿਸਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਸੁਨਹ ਪਵਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੁਣੋ ਬਚਨ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੁਮ ਕਰੋ ਵਿਸਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਧਿਆਨਾ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਕਟ ਦੂਰ ਕਤ ਨਾਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਆ ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨੀ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਹੇਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਨੀ। ਚਲਣੇ ਹੇਤ
ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਬ ਨਿਰਪ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਭੀਨਾ। ਤਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਠ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੋਰਨ ਦਾ। ਜੋ ਜਲਹੀਨ ਖੀਨ ਹੋਇ ਮੀਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਣ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਕਰ ਨਰੇਸ਼ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਗਾ ਗਮਨ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਰਦਾਨੋ ਬਹੁ ਖਾਏ ਆਹਾਰ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਭਇਓ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਇਓ ਤਨ ਭਾਰਾ। ਐ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਚੱਲਿਓ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਅਗਾਧ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਡੂੰਘੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਧਿਆਏ ਪੂਰਨ ਅਬੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧ। ਕਰਿਓ ਧਿਆਏ ਪੂਰਨ ਅਬੈ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਦਰਸੈਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਵਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਦੀਪ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਂਦਪੁਰ ਸਵਰਨਪੁਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਸਵਰਨਪੁਰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਣਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੂਰਬਾਰ ਦੇ ਕਮਲ ਨੈਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨੰ ਨਾਮ ਖਸਟ ਪੰਚਾਸਮਾ ਅਧਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 56ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵਲ ਨੈਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਚੱਲਿਓ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਅਗਾਧ। ਕਰਿਓ ਧਿਆਏ ਪੂਰਨ ਅਬੈ। ਕਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪੂਰਬਾਰ ਦੇ ਕਮਲ ਨੈਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨੰ ਨਾਮ ਖਸਟ ਪੰਚਾਸਮ ਅਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।